إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من العاملين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة سلامة لأهل القبور لهم شيء لله لهم الفاتحة. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصل ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين يا إله العالمين يا رب الأنبياء والمرسلين ويا رب الملائكة المقربين. اللهم عزل الرحمة والمغفرة والنعمة والرضا علينا أهل القبور. اللهم عزل الرحمة والمغفرة والنعمة والرضا علينا لأهل القبور. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واعطه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعنه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم توفه على الإيمان اللهم توفه على الإيمان اللهم توفه على الإيمان. اللهم إنا أخرنا بأسنا بذمتك وهب لي جوارك بقي من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم سهله أن يجاوب سؤال الملك منكر ونكير. اللهم سهله أن يجاوب سؤال الملك منكر ونكير. اللهم أنزل النور في ظلمات القبور وأنزل الروح في جنات النعيم ومعرفة الصدور بلقاء الله تعالى واجعل الله الكعبة البيت الحرام سلامة دائمة على دين الإسلام وتحيتهم من دار أمان من دار الدنيا إلى دار الجنان. اللهم تلقهم يا الله يا الله من جميع الروح والريحان والأمن والأمان بفضلك يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا برهان إنك كريم منان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما غفورا رحيما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخله الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رحمن يا رحيم يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك ورحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وله الفاتحة. Terima kasih wabillahi taufiq hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pimpinan zikir dan tahlilan tadi dari Kakanda Ustaz Muhammad Fadil, anggota BKD Desa Sebagai. Baik, acara selanjutnya takziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram dan Guru Zainuddin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita sama-sama muliakan Bapak Kepala Desa, yang kita sama-sama muliakan Ketua BPD Purum BKD BKK Selombok Tengah nggih, yang muliakan seluruh anggota BKD BKK Selombok Tengah, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir, teriring doa mudah-mudahan kehadiran kita semua di tengah-tengah keluarga kami berduka Kakanda Sahnang, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dari rumah kita semua, mudah-mudahan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dapat berkesempatan hadir, sekalipun dari ujung utara, ujung timur, ujung selatan juga alhamdulillah dapat berkesempatan hadir di dalam acara kita sama-sama mentakziahkan, menghibur keluarga yang sedang berduka. Yang kedua kalinya selawat serta salam mari bersama-sama senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah yang namanya syafaatul uzma.
Amin ya rabbal alamin. Kita teringat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, acara yang ini adalah salah satu cara kita, dan ini juga termasuk program Forum DKD BKK, adalah salah satu cara kita bersyafaah. Syafaah artinya saling tolong menolong dengan cara berdoa, berzikrullah, dengan cara ada juga tadi kelihatan tulisan pelanggar itu secara materialnya. Tapi yang sangat poin bagi kita adalah saling tolong menolong, menyampaikan pahala bacaan-bacaan kepada semua keluarga kita semua yang sudah meninggal dunia. Ini cara yang perlu kita semua yang berada di atas dunia, yaitu syafaat. Namun yang kita harapkan nanti adalah syafaatul uzmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau meninggal tetap kita diingat ummati ummati ummati, sampai mau beliau juga akan memperhitungkan hisab kita juga nanti tetap kita diingat sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ummati. Alhamdulillah. Jadi Maha Suci Allah, Dialah yang menjadikan mati. Mati adalah salah satu kullu mautu abwabin, kullu abwabin mautun. Setiap namanya mati adalah sebagai pintu kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awalnya adalah kita mati. Itulah yang disebut dalam talqin yang setiap kali dibaca oleh para petalqin, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya dimatikan dulu untuk mendapatkan balasan dari Allah yang sempurna. Oleh karenanya mati adalah pintu awal kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ahlul syair, al-mautu sunduqul amal, melalui mati itulah kita akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mati dengan berbagai macam cara. Ada yang mati mendadak, ada yang mati ditabrak. Bahkan sekarang tak tahu kita di giliran, mungkin kan kita pulang dari sini, tapi tetap kita siap yang namanya mati. Melalui persiapan kita di atas dunia ini, alhamdulillah kami sekeluarga merasa bersyukur dengan kehadiran bapak-bapak BKK BKD yang menyejukkan hati kami, keluarga kami. Yang tadi bisik-bisik programnya ini sudah setahun. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini adalah salah satu rentetan ayat yang mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik pekerjaannya di atas, kita berlomba-lomba ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik
pekerjaannya di atas dunia. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak dulu sebenarnya karena ada banyak program daripada Pak Ketua, ada sambutan. Yang intinya mari kita persiapkan diri. Sekarang kita datang di tempat ini berzikrullah, berdoa untuk menyampaikan semuanya kepada kanda almarhum Sahna. Bisa jadi, tapi tadi Pak Ustadz berdoa semua BKD diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Tetapi itulah ikhtiar kita semua. Tetap kita berikhtiar umur panjang, sehat walafiat, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, terakhir yang kami sampaikan, jadi bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah baca selawat. Kenapa? Mungkin jamaah sering membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji, semua kitab dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab karangan-karangan syekh itu. Tetapi dalam Al-Barzanji bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi diawali dengan Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun. Surga dan nikmat-nikmat surga sa'dun akan dipersiapkan, akan diberikan liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi orang-orang yang sering menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dimulai dengan bada'tu bismillah. Semua kitab dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim terkecuali kitab Al-Barzanji, dimulai dengan Al-Jannatu wa na'imuha, surga dan nikmat-nikmat surga, sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu akan diberikan, akan dipersiapkan bagi orang-orang yang senantiasa menyampaikan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebih hampura mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tuan Guru atas taziahnya secara singkat padat. Ya, untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Tombak, Bapak Manang, kepadanya kami persilakan. Satu dua, ampure dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKD BKK Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua BKD Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati pula Bapak Ketua BKD masing-masing desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, yang dihormati pula Adinda niki Kepala Desa Pengenjek, singkatnya hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
malam niki kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara tahlilan zikiran di rumah duka kakandat yang almarhum Sahna Ampure yang cerita sekedi almarhum niki kakak bisa niki. Pertama yang ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak BKD se-Kabupaten Lombok Tengah yang malam niki berkesempatan hadir di rumah duka. Mudah-mudahan langkah kita bersama dari awal kebangkatan bungkus kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali yang perlu menyampaikan ke kami bahwa untuk desa kami, desa Mompok niki, alhamdulillah mudah-mudahan lewat Malik pertama di dusun Bondan Bendiri kemarin, dan alhamdulillah juga di dusun Bondan Bendiri niki tumben yang hadir dan dihadiri oleh pelunggu kami Bapak BKD, dan alhamdulillah di yang kedua niki juga si Ramin. Kali-kali yang ucapkan ke Bapak BKD terutama niki yang pura agak jauh jadi niki baik napi yang disampaikan oleh saudara Diang tadi Pak Ustadz Zainuddin bahwa keseluruhan anggota BKD yang ada di Lombok Tengah baik dari ujung timur, barat, utara niki hadir. Tetapi kalau kita melihat menghitung niki, kalau tidak salah jumlah desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah niki hampir 150 kelurahan. Kalau dirata-ratakan anggota niki 10 saja hampir 1.500. Dan tadi juga yang dapat informasi bahwa semua anggota BKD, BKK yang ada di Lombok Tengah niki alhamdulillah sudah masuk menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja. Perlu diaplaus niki, terima kasih ke Pak Ketua BKD BKK Kabupaten Tengah yang memfasilitasi teman-teman BKD niki sehingga alhamdulillah niki setiap ada yang meninggal dunia dari seluruh anggota BKD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah niki mendapatkan santunan sejumlah 42 juta, dan kedua juga ada diberikan santunan artinya pelanggar dari Bapak BKD niki kalau tidak salah 2.000. Kalau dihitung lagi boleh jumlah niki, tetapi alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelunggu kami Bapak BKD. Mudah-mudahan bantuan pelunggu kami kepada keluarga kami niki bisa bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya oleh keluarga. Sekali atas nama pemerintah desa kami berharap mudah-mudahan sebenarnya niki ya, kalau dia melihat kekompakan pelunggu kami sebagai BKD yang ada di Lombok Tengah niki iri ke dia. Nabi yang mengatakan jangan iri. Kita kepala desa yang ada di Lombok Tengah niki Ampure, kita berharap juga setiap anggota kita juga punya forum kepala desa Kabupaten Lombok Tengah niki lagu endik semeriah niki, endik sekompak niki, endik sebagus niki pelunggu Bapak BKD. Harapan kita sebenarnya juga dari semua kepala desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, mudah-mudahan ini sebagai masukan yang nanti udah kita sampaikan ke teman-teman. Kalau nantinya ada dari anggota kepala desa ada maliki tertentu, insya Allah niki akan bagi masukan nanti di saat rapat forum kepala desa se-Kabupaten Lombok Tengah untuk dan coba akan menyampaikan kenapa kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh BKD yang ada di Lombok Tengah niki untuk kita sama-sama bareng-bareng di saat meninggal maupun malam nabi namanya niki zikiran. Alhamdulillah sekali ndek jak dowe unik pidato tiang karena makin juga ada dari Ketua BKD Kabupaten Tengah akan menyampaikan
sekali atas nama pemerintah desa, atas nama keluarga yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran perunggu Samyo PBKD. Mudah-mudahan sekali langkah kita bersama di saat berdoa nanti tadinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang berlipat ganda. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kades Desa Bobok. Baik, untuk acara selanjutnya penyerahan santunan dari BPJS Tenagakerjaan dan pelanggar dari Forum BKD BKK Kabupaten Lombok Tengah. Untuk ahli waris kami silakan Tuhan di tengah. Kami bisa dengan Bapak Bambu ikut menerangkan Bapak Kades diri. Tabi, walar tabi. Terima kasih. Lanjut sambutan dari Bapak Ketua Forum BKD Lombok Tengah kepada Desa Kuali. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ya. Yang tidak punya nyali untuk berdiri di dekat-dekat beliau ini ya. Ampun ya. Oke, biar lagi. Oke, Pak Kades. Salam. Oke, terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Anggota Tuan Guru yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang kita sama-sama hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa Pemepak, dan alhamdulillah juga hadir beliau ini Bapak Kepala Desa Penganjek grogi dia lalu penganjek ini ya, alhamdulillah. Oke. Yang saya hormati rekan-rekan kedua dan pengurus Forum BKD BKK tingkat Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan ketua dan pengurus kecamatan beserta anggota perwakilan BKD se-Kabupaten Lombok Tengah. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tiang Pelunggup Sami boleh rauh memenuhi undangan forum BKD BKK Kabupaten Lombok Tengah untuk kita sama-sama mendoakan saudara kita, salah satu anggota BKD Desa Tumapek, yaitu almarhum Saudara Sahnan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Tiang Pelunggup Sami ini akan memudahkan almarhum untuk menghadap ke Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Tiang Pelunggup Sami yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, atas nama forum BKD BKK Kabupaten Lombok Tengah, Matur Agung Tampiasik, atas kehadiran Pelunggup Sami memenuhi undangan forum dalam hal kegiatan niki. Mudah-mudahan segala langkah Tiang Pelunggup Sami niki dicatat sebagai tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya atas nama forum BKD BKK Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap keluarga ahli waris saudara Tiang almarhum Sahnan. Mudah-mudahan almarhum niki diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala khilaf dan dosanya. Dan mudah-mudahan almarhum niki ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan BKD, jadi tadi sampun disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pengencing bahwa kegiatan Tiang Pelunggup Sami niki katanya sudah sampai 1 tahun jadi niki, dan niki merupakan salah satu program satu-satunya yang pernah ada organisasi atau lembaga yang melakukan kegiatan seperti niki, hanya BKD. Kemudian yang kedua, tadi juga sampun disampaikan sama Pak Kades bahwa BKD BKK ini sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begitu. Dan ini merupakan salah satu terobosan, satu langkah maju buat BKD BKK. Sekarang, seperti yang dia sampaikan di kesempatan terakhir silaturahmi BKD BKK se-Kabupaten Lombok Tengah ya, beberapa waktu yang lalu, Tiang menawarkan kepada Tiang Pelunggup Sami ya, untuk satu langkah lebih maju lagi ya. Napi niki, Tiang tanya dulu, apakah Tiang Pelunggup niki kayun lebih berarti lagi buat masyarakat? Oke, satu langkah lebih maju lagi, Tiang mengajak Pelunggup Sami niki untuk menjadi perisai. Perisai niki adalah penggerak jaminan sosial Indonesia, merupakan mitra resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Contoh seperti yang tadi niki ya. Kenapa? Untuk tahun 2022 perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini mencapai angka 26.404 orang di Kabupaten Lombok Tengah. Setengah dari angka 26.404 orang ini adalah pekerjaannya BKD. Wadah Perisai Badan Keamanan Desa dan Kelurahan Lombok Tengah saat ini dia mengkoordinir 73 orang. Dari 73 orang ini 43 orang aktif. 43 orang ini bulan Desember kemarin berhasil mendaftarkan masyarakat ini 4.000 lebih di bulan Desember. Artinya di sini ada kecenderungan masyarakat sudah tidak menganggap BKD itu sebelah mata. Karena apa? Tugas BKD tidak hanya sekedar mengamankan saja, tetapi masyarakat akan memberikan apresiasi, akan memberikan penghargaan kepada Tiang Pelunggup Sami jikalau Tiang Pelunggup Sami ini sedikit lebih berharga lagi. Artinya kita membantu pemerintah untuk menyampaikan program ini
dan kita juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi niki. Karena keterbatasan tenaga dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga informasi ini tidak dapat, tidak nyampe ya, tidak dapat. Program ini sebenarnya sudah mulai di tahun 2017. Tetapi karena keterbatasan tenaga, jadi ini juga belum nyampe ke masyarakat. Terutama Lombok Tengah, Ampure ya. Yang mengawali perisai ini memberikan perlindungan ke masyarakat adalah BKD, BKK ya. Kira protes BKK dalam dia tersebut. Ampure ya kan. Oke. Jadi ini yang mengawali. Nah itu pun bapak-bapak itu bukan pekerjaan gotong royong, bukan pekerjaan gotong royong gitu ya. Jadi di situ juga ada insentif yang akan diberikan kepada bapak ibu. Jadi kalau belum rajin, ampun ya. Di sini kalau tiang hitung sekitar 20-an ya. Teman-teman ketua BKD yang sudah tergabung dalam perisai ini cukup aktif. Nanti namun insentif BKD ini ya. Namun ini kan sekali 3 bulan. Namun insentif perisai ini kan setiap bulan ya. Dan angkanya itu cukup lumayan ya. Bahkan di bulan kemarin ada yang lihat itu 6 juta insentifnya ya. Kapan insentif BKD itu? Iya kemarin ya. Sampunan sabut piket ya. Sampunan aku atur aku tuh. Nah seperti ini. Lagu Ampure ini ya atur ke dia. Mau baru dek mau bertukar ya. Gara-gara perisai ini Ampure. Karena dia dengan berhasilnya kita mendaftarkan masyarakat di tahun 2022 ini sampai angka 26.000 masyarakat Lombok Tengah saja nih, tidak termasuk yang Lombok Barat, Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur. Dengan berhasilnya Lombok Tengah, wadah perisai BKD Lombok Tengah mendaftarkan masyarakat dengan angka yang cukup signifikan. Dari angka yang awalnya dulu hanya 4%, yang sekarang itu didongkrak menjadi angka 15%. Sehingga dia diberikan mandat lagi ya, untuk mengembangkan perisai ini untuk Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, dan Lombok Timur. Terakhir Lombok Timur kemarin yang bimtek perisai 11 orang. Nah ini ya. Jadi kenapa ini juga dikembangkan, kenapa ini juga digaungkan sama pemerintah? Karena manfaatnya yang luar biasa. Contoh seperti tadi ya. Ahli waris almarhum mendapatkan 42 juta, padahal iurannya hanya 16.800. 12.000 kalau BKD. Hanya 12.000. Ya. Oke, terima kasih Pak Kades. Jadi kalau BKD, ini segmennya PU, penerima upah. Gaji yang didaftarkan kalau BKD ini sesuai dengan standar UMK, 2 juta lebih. Nah, jadi kalau masyarakat umum di luar BKD, di luar perangkat desa, niki iurannya 16.800 per bulan per orang. Bisa dibayarkan setiap bulan, bisa 2 bulan sekaligus, bisa 3 bulan sekaligus, 6 bulan sekaligus, atau 1 tahun sekaligus, sesuai kemampuan. 16.800. Kalau 16.800 niki ada 2 program yang akan didapatkan oleh masyarakat ya. Pertama kecelakaan kerja, dan yang kedua itu jaminan kematian. Nah yang tadi kita serahkan ini adalah jaminan kematian ya. Sama masyarakat umum dengan BKD ataupun perangkat desa. Kalau meninggal normal ini 42 juta. Nah kalau masyarakat umum meninggal dunia karena kecelakaan kerja sesuai dengan profesi yang didaftarkan, niki 70 juta yang akan didapatkan oleh ahli waris. Nah kalau BKD karena dia masuk segmen PU, meskipun iurannya lebih kecil 12.000, tetapi karena gaji yang didaftarkan ini di atas 2 juta, jadi kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang akan diterima ini 126 juta.
Kayun. Dia gede gitu. Masih teman zikir kalau dikirim dulu. Oke. Jadi ini kita. Nah, jadi dia sekali lagi menawarkan kepada bapak-bapak rekan-rekan BKD kedua. Artinya Niki untuk membantu, barangkali saja Niki bisa masuk menjadi kas, mungkin Niki bisa membantu pelaksanaan kegiatan operasional yang belum. Jadi dia menawarkan bapak-bapak Niki untuk menjadi perisai. Nah, jadi syaratnya Niki hanya membuat rekening CMB Niaga saja. Nanti kalau misalkan ada yang kayu nanti dijadwalkan dia bawa ke kantor bank CMB Niaga untuk pembuatan rekening perisai. Jadi yang harapkan sebenarnya di semua desa ini ada perisai dari BKD. Niki yang dia inginkan supaya ada kontribusi ya. Kontribusi BPJS Ketenagakerjaannya seperti ini lah ke BKD itu. Merekrut mereka menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai pegawainya, sebagai tenaga perpanjangan tangan. Nah seperti ini. Batas umurnya berapa tahun? Oke. Jadi kalau BKD ini tidak ada batasan umur. Selama dia masih menjadi anggota BKD dan terdaftar dalam SK ini, BKD ini boleh mendaftar di atas 100 tahun lebih boleh. Nah, tetapi kalau masyarakat umum, karena ini masuk segmen BPU di lebaran ya, ini bukan penerima upah. Jadi yang boleh didaftarkan ini, pertama sehat dulu. Tidak boleh kami daftarkan, tidak boleh kita daftarkan masyarakat yang sakit berkepanjangan, penyakit kronis atau sedang dalam perawatan rumah sakit. Ini tidak boleh. Usia mulai dari 15 tahun sampai 65. 15 tahun sampai 65. Kalau 15 tahun biasanya belum punya KTP ya. Bisa pakai KK karena di situ sudah ada NIK. Nah, jadi menikah ya. Jadi manfaatnya tidak hanya sekedar kematian saja, kecelakaan kerja. Kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan profesi yang didaftarkan, Niki akan mendapatkan perawatan rumah sakit kelas 1 di rumah sakit pemerintah dan kelas 2 di rumah sakit swasta. Kalau kita di Lombok Tengah Niki ada rumah sakit Jatova Bodak sama RSUD Peraya. Itu yang sudah bekerja sama. Tetapi kalau di Mataram itu sudah banyak sekali ya, dari rumah sakit Harapan Keluarga, Risa, Siloam, rumah sakit Islam, rumah sakit provinsi, rumah sakit kota, ini sudah bekerja sama semua. Dan penunggu tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun, berapapun biayanya. Ini tidak mati. Okay. Kemudian kalau misalkan lokasi kecelakaannya jauh misalkan ya, lokasi kecelakaan ada di Lombok Timur sementara harus dibawa ke Mataram, itu ada biaya pengganti transport maksimal. Kalau untuk perjalanan darat ini diganti 5 juta maksimal, entah di Kelungguh menggunakan taksi, menggunakan ambulan, menggunakan ojek, biaya akan diganti ini maksimal 5 juta. Kalau perjalanan laut diganti ini 2 juta. Kalau misalkan setelah ditangani di Mataram ternyata harus dibawa ke Sanglah misalnya, ada tiket kapal nanti yang diganti maksimal 2 juta. Nah ternyata setelah di Sanglah tidak bisa tertangani juga, Niki harus dibawa ke rumah sakit Pertamina di Jakarta misalkan, dan itu harus menggunakan pesawat karena harus cepat menggunakan pesawat. Niki perjalanan udara Niki diganti maksimal 10 juta tiketnya. Padahal bayarannya hanya 16.800. Cuma saat Niki dia ngabur, masyarakat kita itu trauma dengan asuransi. Niki menjadi tantangan kita semua. Masyarakat kita banyak yang trauma dengan asuransi. Perlu ditegaskan bahwa ini bukan asuransi, Bang. Dan ini juga bukan perusahaan swasta. Ini adalah BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi selama Indonesia ini berdiri, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak akan pernah bangkrut kecuali undang-undangnya dihapus. Karena setiap tahun itu dananya itu disuntikkan oleh pemerintah. Jangan ambil contoh saja. Di tahun 2022, dana iuran yang masuk ini termasuk pendaftaran itu hanya 700 juta. Iuran yang masuk. Yang 12.000 dikumpulkan, yang 16.800 dikumpulkan. Tetapi santunan kematian mencapai angka 1,4 M.
Lebih banyak yang dikeluarkan. Kenapa kok tidak bangkrut-bangkrut? Nah, itu dananya disuntikkan setiap tahun oleh pemerintah. Dengan dana yang ada yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan jumlah yang dikelola sama BPJS Ketenagakerjaan saat ini, dengan asumsi 100 orang meninggal satu hari, 100 orang masuk rumah sakit satu hari, BPJS Ketenagakerjaan masih mampu bertahan sampai 86 tahun ke depan. Dan ini kemampuan keuangan yang dikelola sama BPJS Ketenagakerjaan. Ini BUMN, tidak mencari keuntungan. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi, untuk bapak-bapak ketua BKD maupun pengurus yang kayun ya, yang berkenan untuk menjadi perisai bergabung bersama kami memberikan perlindungan kepada masyarakat, silakan hubungi ketua forum kecamatan masing-masing untuk didaftarkan. Nah, kemudian untuk kegiatan yang untuk selanjutnya ada tunas. Untuk kita lebih aktif lagi, baik itu di WA Group maupun di kegiatan-kegiatan yang lain ya. Seperti pelayatan, yang lihat kalau pelayatan itu sedikit berkurang, mungkin karena semakin sibuk, karena semakin makmur kan, mudah-mudahan. Oke. Cuma harapan dewek, karena dulu pernah ada yang mengatakan, bila dewek, nanti yang tidak mau seperti ini. Program ini harus tetap berjalan selama forum ada ini. Program ini juga harus tetap berjalan. Karena ini adalah program pemerintah, jadi perlu dijelaskan. Program Niki terbentuk berdiri tahun 1978, dulu namanya Astek. Di tahun 91 dirubah menjadi BP Jam Sostek. Di tahun 2011 Jam Sostek Niki dipecah jadi dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Niki adalah sama-sama BUMN yang ranahnya berbeda. Kalau BPJS Kesehatan itu membiayai penyakit normal, penyakit alami, batuk, pilek, panas, jantung, paru-paru, pokoknya penyakit yang muncul dari dalam tubuh, itu yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan membiayai penyakit yang hanya disebabkan oleh kecelakaan kerja. Ini bedanya. Jadi kami BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh membiayai melahirkan misalkan, atau penyakit batuk, penyakit jantung, mah ini tidak bisa, itu ranahnya BPJS Kesehatan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan juga tidak mau membiayai itu. Kalau tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, paling akan diarahkan ke Jasara Harja. Dan Jasara Harja itu punya limit, Bapak-bapak. Ada batasan. Begitu limitnya itu tercapai, sementara orangnya masih dirawat dan membutuhkan biaya besar, itu dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bapak sebelum biaya doa limit lain. Nah, orang ikut ya. Jadi program ini meskipun dia berganti presiden silat dari tahun 78 waktu presiden sampai makin, tetap ada program ini. Karena ini sudah diatur oleh undang-undang. Sampuna ada kekhawatiran bahwa ini akan bangkrut atau berhenti begitu berganti presiden kemudian program ini akan hilang. Tidak. Nah, bagaimana kalau misalkan ASN ya, ada PNS, kemudian Polri bisa juga mendaftarkan diri di program ini. Cuma kami daftarkan bukan polisinya, bukan pekerjaannya sebagai PNS, bukan pekerjaannya sebagai Polri, tetapi pekerjaannya di luar tugasnya nih. Mungkin sebagai di luar dinas sebagai peternak, mungkin berduin bebek ya. Mungkin karena dia punya sawah yang banyak, kita daftarkan sebagai petani, nah, seperti ini. Jadi semua boleh. Dengan catatan usia 15 sampai 65 tahun. Oke, Bapak Ibu, barangkali tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak yang saya sampaikan. Kemudian ada bisikan dari Pak Sekjen dikit ya. Nunas kehadiran dan program ya untuk malam minggu dia ngiring di hybrid ya. Di tempat kepatian yang tadi saudara kita almarhum Amak Atun. Malam minggu. Lamun beda malam hari cuma malam minggu ya kita. Oke. Oke.
Jadi tiang iring ya untuk malam minggu tiang iring di Hybrid ya, di salah satu anggota BKD juga yang meninggal dunia. Matur tabiasi atas segala perhatian menasampura Gusti Lampuri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dewek, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura niki yang sambung sedikit untuk masyarakat kami seputaran Mopak niki bersama BKD yang ada di Desa Mopak. Kalau kembali tadi apa disampaikan oleh Pak Ketua BKD BKK Kabupaten Lampung Tengah mengenai napi BPJS Ketenagakerjaan niki, yang berharap niki mudah-mudahan kerjasama nanti dengan BKD yang ada di Desa Mopak untuk kita sama-sama mensosialisasikan ke seluruh desa Mopak yang ada di 16 kampus ini, karena kalau kita kembali ke jumlah yang akan kita store ke BPJS niki nanti insya Allah lalu. Artinya kalau kita hitung 1000 teluk sejenuh niki dalam 1 bulan kita mendapatkan 30.000. Tetapi yang kembali akan disetor ke BPJS tenaga kerja niki sekitar 16 sekian. Yang berharap kepada kami masyarakat yang ada di seputar Mopak niki mudah-mudahan nanti bisa masuk menjadi peserta BPJS tenaga kerja dengan pembiayaan per bulan ini sudah disampaikan oleh Pak Ketua BKD BKK dengan jumlah 16.000 hampir 17.000 lah nih. Mudah-mudahan sekali yang mendengar niki searah ibu-ibu maupun bapak yang ada di tempat zikir niki, kami berharap karena manfaat dari BPJS tenaga kerja, mohon maaf niki kalau kita bandingkan dengan BPJS kesehatan ini jauh lebih bagus. Dan kedua juga kalau kita kembali berapa yang harus kita setor baik BPJS kesehatan maupun tenaga kerja ini jauh lumayan beda, karena kita juga pemerintah desa, perangkat desa juga masuk dua-duanya baik BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja. Kalau tidak salah per orang ini untuk BPJS kesehatan ini dipotong 50.000. Jadi nanti hampir 50.000 untuk BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Tetapi kalau kita kembali tadi berapa yang harus disetor untuk BPJS tenaga kerja, hampir jauh 3 kali lipat niki. Nah, melalui kesempatan niki yang berharap kami masyarakat dan mudah-mudahan nanti bersama Pak Ketua BKD Desa Pak Sekretaris di Bendahara kita mencoba nanti untuk mensosialisasikan di 16 kadus niki. Kita undang nanti Bapak Kadus, Bapak Ibu-ibu kader terutama niki, karena kalau kita kembali searah ibu kader niki luwih kegiatan lalu lalang keluar niki mudah-mudahan selalu sudah terjadi. Tetapi kalau memang nasib sudah ke sana aja nabi aduni. Makanya kedepan sekali pada kesempatan ini yang berharap untuk mari kita sama-sama masuk menjadi peserta BPJS tenaga kerja dengan pembiayaan 17.000. Oke, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih. Karena acara sudah selesai, kita ulangi kembali fungsi. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dapat kembali ate-ate untuk 100.
Wali berikut